यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे सारे विद्यार्थियों का अज की क्लास में स्वागत है। जिवें कि आप सारे जानते हो पिछली क्लासिस दे विच आपां डिस्कस कर रहे हाँ सूफीवाद नूं। जेकर यूजीसी नेट के सिलेबस की गल करिए तो यह साडी सैकेंड यूनिट है। सैकेंड यूनिट जिस दे विच आपां सूफीवाद और गुरमत धारा की गल करनी है। तो उस दे विच आपां पढ़ रहे हाँ सूफी मत का निकास। सूफी मत का निकास किवें होया। पिछली क्लास दे विच आपां डिस्कस किया कि सूफीवाद जिहड़ा है या सूफी जिहड़े ने उन्हां दी होंद किवें प्रगट हुई, किवें सूफी जिहड़े ने उन्हां दा निकास हुंदा है, या जिहड़े सूफी कवि ने फकीर ने वो किवें एक इस्लाम तो प्रभावित होके वो सूफी मत दे विच प्रवेश करते हैं। तो उस दे विच आपां पूरा पिछोकड़ वेख्या है। जेकर तुसी वो क्लास नहीं अटेंड की तो यूट्यूब ते जाके तुसी यूजीसी नेट दे विच वो क्लास अटेंड कर सकते हो, देख सकते हो कि सूफियां दी होंद जिहड़ी है वो किवें प्रगट होंदी है। तो अज गल करांगे सूफी शब्द की उत्पत्ति दी ते सूफी मत की परिभाषा। सूफी जिहड़ा शब्द है उसकी उत्पत्ति किवें हुई, किवें सूफी शब्द जिहड़ा है वो सामने आया, किवें उसका निकास हुंदा है, ते सूफी जिहड़ा मत है उसकी परिभाषा या वख-वख विद्वानां ने किवें सूफी मत नूं या सूफी विचारधारा नूं परिभाषित किया है। अज की क्लास दे विच ये सारियां चीज़ां आपां डिस्कस करांगे। हुण गल करदे हाँ सूफी शब्द की उत्पत्ति की। आप वेख चुके हाँ कि जितने भी साहित्य रूप पढ़ते हाँ, जंगनामा है, काफ़ी है, सलोक है, या होर भी जब कोई सब्जैक्ट नूं लैके डिस्कस करते हाँ, जेकर असी भाषा की गल करिए, भाषा की गल करते हाँ, वख-वख जिवें पंजाबी भाषा है, हिंदी भाषा है, होर कई ऐसे सब्जैक्ट मैटर्स आपां पढ़ते हाँ, तो जब भी आपां किसी टॉपिक नूं लैके डिस्कशन करते हाँ तो उस दे विच वेखदे हाँ कि टॉपिक का जिहड़ा टाइटल हुंदा है। अगर मिसाल के तौर पर आपां जंगनामा ले लीए तो आपां सब तो पहले वेखदे हाँ कि जंगनामा शब्द जिहड़ा है वो कित्थों निकलिया, किवें वो सामने आया, ते किवें वो साहित्य के रूप विच साहित्य के अंदर वो एंटर करता है। तो इस तरह आप जब सूफी मत की गल कर रहे हाँ तो सूफी शब्द की उत्पत्ति की गल भी करनी ज़रूरी है कि सूफी जिहड़ा एक पर्टिकुलर वर्ड है ये किवें विकसित हुंदा है, किवें इसका जिहड़ा निकास है वो किवें हुंदा है। तो जेकर असी सूफी शब्द की गल करिए तो वख-वख विद्वानां ने वख-वख अपने जिहड़े ने वो विचार दिते ने सूफी शब्द नूं लैके। कई विद्वानां ने कहा कि यह शब्द जिहड़ा है वो सफ़ा तो निकलिया है, कईयां ने फैलसूफ तो कहा, कईयां ने कहा कि ये अहले सफ़ा तो निकलिया है सूफी शब्द। तो ये वख-वख तुसी वाइट बोर्ड के उत्ते देख सकते हो, वख-वख जिहड़े शब्द ने वो मैं वाइट बोर्ड के उत्ते लिखे हुए ने। अलग अलग विद्वानां दे विचार ने कि इन्हां शब्दां दे विचों जिहड़ा है वो सूफी शब्द जिहड़ा है वो निकलिया है, उसकी उत्पत्ति हुई है। हुण वेखदे हाँ कि ये शब्द किहड़ी भाषा दे ने ते इन्हां दे मतलब की ने। तुसी स्क्रीनशॉट लेके ये जिहड़े शब्द ने अपने सबजैक्ट मैटर दे विच नोट डाउन कर सकते हो ताकि जब भी कोई सबजैक्टिव लिखना होवे तुहानूं सूफीवाद नूं लैके तो तुसी ईजली जिहड़ा है इसनूं एक्सप्लेन कर सको। होप कि तुसी स्क्रीनशॉट ले लिया होवेगा। आपां हुण डिस्कस करते हाँ इन्हां वख-वख शब्दां नूं। जेकर सफ़ा शब्द की गल करिए कई विद्वानों ने कहा कि सूफी शब्द जड़ा है ये सफ़ा तो निकलिया है। सफ़ा जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, सफ़ा अरबी भाषा का शब्द है और जिसके अर्थ ने पवित्रता। इस दे विच कुछ समझण की गल नहीं है, ये सिर्फ विद्वानां दे अपने विचार ने। फैलसूफ कई विद्वानां ने मनिया कि फैलसूफ तो जड़ा है वो सूफी शब्द जड़ा है वो विकसित होया है। तो फैलसूफ के अर्थ ने फिलोसफर, हुण जेकर अहला सफ़ा की गल करिए कई विद्वान आखते ने कि जड़ा सूफी शब्द है वो अहले सफ़ा तो निकलिया है। हुण अहले सफ़ा की है, जद इस्लाम के शुरुआती दिन सन तो उन्होंने शुरुआती दिनों के विच जिहड़े कुछ जिहड़े मुस्लिम फकीर सन वो मस्जिद के बाहर भिखियां मंगिया करते सन मोमना कोलों। तो उन्होंने जिहड़े फकीर सन जिहड़े मस्जिद के बाहर बैठते सन उन्होंने अहले सफ़ा कहा जाता सी। तो कुछ विद्वानां दा मनना है कि उन्हां अहले सफ़ा तो ही उन्हां फकीरां तो ही जिहड़ा है सूफी शब्द जिहड़ा है वो विकसित होया है। इस तरह कईयां ने कहा कि यह सूफा तो निकलिया है।
ਸੁਫਾ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਫ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੂਫੀਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂ ਸੂਫੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਨੂੰ ਐਥੈਂਟਿਕੇਟਿਡ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੂਫ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਫੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਫ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਫ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉੱਨ। ਉੱਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਟਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਿੰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਨ ਦੇ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟਾਈਪ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫ ਹੈ ਉਹ ਉੱਨ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਦਗੀ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਦਗੀ और पवित्रता ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉੱਨ ਸ਼ਬਦ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਸੂਫੀਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਉੱਨ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਸਨ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੂਫ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਫਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, अरबी भाषा का शब्द है। और इसका भी जो मतलब है वो यही है नेकी या पवित्रता। सफा शब्द के अर्थ भी विद्वाना ने की कीते ने नेकी या पवित्रता। समूह अशाब अजो सफू सफो जिस दे अर्थ ने मोहरली कतार दे आगू। मोहरली मतलब अगे वाली। तो इस शब्द तो भी मनिया जाता है कि जिहड़ा सूफी शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है। नैक्सट साडे कोल है सोफिया। ये यूनानी भाषा का शब्द है, यूनानी भाषा। सोफिया के अर्थ ने जेकर असी सोफिया के अर्थ वेखिए तो इसके अर्थ भी यही ने। इसके अर्थ ने अध्यात्मिक आगू, अध्यात्मक आगू या मालक जा मालक। सोफिया जो कि यूनानी भाषा का शब्द है, कई स्कॉलर्स ने मनिया कि सोफी शब्द जिहड़ा है इस शब्द तो निकलिया और जिसके अर्थ ने अध्यात्मिक आगू जा मालक। हुण नैक्सट जेकर आपां गल करिए आइनोसोफ। आइनोसोफ आपां इसनूं इंग्लिश दे विच भी लिख लेंदे हाँ, पढ़न दे विच तुहाडे लई ईजी हो जाएगा। आइनोसोफ जो कि इब्रानी भाषा का शब्द है। आइनोसोफ इब्रानी भाषा का शब्द है जिसके अर्थ ने बेअंत, बेअंत, बेअंत या अथाह, बेअंत या अथाह। आइनोसोफ के अर्थ ने जो इब्रानी भाषा का शब्द है इसके अर्थ ने बेअंत या अथाह। इस तरह आप कह सकते हाँ कि जिहड़ा सूफी शब्द है उसके लिए कि उसका विकास किवें होया, उसकी उत्पत्ति किवें हुई, वख-वख विद्वानां ने अपनी वख-वख विचारधारा दिती। कईयां ने कहा कि यह सूफ शब्द तो निकलिया है, कईयां ने कहा सोफिया तो, कईयां ने कहा कि आइनोसोफ शब्द तो इसकी उत्पत्ति हुई है। तो इस तरह एक कोई अथेंटिकेटिड जिहड़ी चीज़ है साडे सामने, ये अथेंटिकेटिड जिहड़ा प्रमाणिक जिहड़ी इस शब्द की उत्पत्ति है वो सानू वेखण नूं नहीं मिलती कि सूफी शब्द असल दे विच प्रमाणिक तौर पर जड़ा है वो उसकी उत्पत्ति किवें हुंदी है। तो वख-वख विद्वानां दे वख-वख विचार ने, जेकर इन्हां सारियां चीज़ां नूं वेखीए तो एथेंटिसिटी किधरे ना किधरे इन्हां दे विच सानू नज़र आउंदी है। तो इस तरह सूफी शब्द की जिहड़ी है वो उत्पत्ति हुंदी है और सूफी शब्द जड़ा है वो साडे सामने आउंदा है। हुण वेखदे हाँ कि सूफी मत दे प्रति जड़े वख-वख विद्वान सन उन्हां दी परिभाषा की रही, किवें उन्हां ने सूफीवाद नूं परिभाषित कीता है। तुसीं अपने वाइट बोर्ड, तुसीं इस वाइट बोर्ड ते देख सकते हो सूफी मत दी परिभाषा।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੂਫੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਫੀ ਮਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੂਫੀ ਮਤ ਦੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਸਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੂਫੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੂਫੀ ਮਤ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਕੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਦੀ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਫੀ ਮਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸੂਫੀ ਮਤ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਤੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਨੇ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੂਫੀ ਮਤ ਦੀ ਕਿ ਸੂਫੀ ਮਤ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਸਮੂਹ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸੰਕੇਤ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਫੀ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੂਫੀ ਮਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਫੀ ਮਤ ਦੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੂਫੀ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤਿਆਗਵਾਦ ਹੈ, ਸੁਧਾਰਵਾਦ ਹੈ, ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਆਦਿ। ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਜਦ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਿਆਗਵਾਦ, ਸੁਧਾਰਵਾਦ, ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੂਫੀਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਗਵਾਦ, ਦੂਜਾ ਸੁਧਾਰਵਾਦ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਜਣੀਆਂ, ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਸਨ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ? ਉਹ ਸੀ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸੁਧਾਰਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਜੋ ਮੋਟਿਵ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰ, ਇੱਕ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਉਹ ਸੂਫੀ ਮਤ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਿਕ ਅਹਿਮਦ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸੂਫੀ ਮਤ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਲਿਕ ਅਹਿਮਦ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਕਿ ਸੂਫੀਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਫੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨੇੜਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਧਦਾ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲ, ਉਸ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ
है वो ज़्यादा तो ज़्यादा परमात्मा के वो करीब जाता सी। तो यह चीज़ जिहड़ा है खलीक अहमद निजामी ने लिखी है कि जिहड़ी सूफीवाद है वो सीधा मन अंदर मतलब परमात्मा दे नाल साडी जिहड़ी सांझ है वो सीधी साडी मन तो परमात्मा तक जिहड़ी साडी सांझ है वो बननी चाहिए है। और जिवें जिवें असीं परमात्मा नूं जानन दी कोशिश करते हाँ त्यों त्यों जिहड़ा है वो साडी जिहड़ी नेड़ता है उसदे नाल वधदी जांदी है, उसनूं पाउण दी इच्छा जिहड़ी है साडे मन अंदर जिहड़ी है वो तेज हुंदी है। तो ये सूफीवाद की परिभाषा जिहड़ी खलीक अहमद निजामी ने दी है। हुण अगली परिभाषा जेकर देखिए जो डॉक्टर S.R. शारदा, डॉक्टर S.R. शारदा के मुताबिक सूफी मत नूं किवें परिभाषित किया गया। सूफी मत इस्लाम तो पहला दे द्वैतवादी संत मतां दा मिश्रण है। हुण ये चीज़ दा क्लीयर है क्योंकि इत्थे कह रहे ने कि इस्लाम तो पहले जिहड़े संत होए ने, इस्लाम तो पहले जिहड़े संत होए ने, जिहड़े ज्ञानवान लोग होए ने, सूफीवाद जिहड़ा है वो उत्थों ही निकलिया है, उत्थों ही सानू मिलता है क्योंकि ये इस्लाम तो पहला ते द्वैतवादी संत मतां दा मिश्रण है। हुण इस चीज़ नूं आपां जस्टिफाई किवें करते हाँ, किवें वो कहते हैं कि क्योंकि जब भी आप अलग अलग स्कॉलर्स नूं पढ़ते हाँ तो वो कहते हैं कि सूफीवाद जो है इस्लाम की एक रहस्यवादी जिहड़ी है धारा है, इस्लाम तो ही ये उपजिया है। पर डॉक्टर S.R. शारदा जिहड़े ने वो लिखते हैं कि इस्लाम तो पहला जिहड़े संत होए ने उन्हां दा ये एक मिश्रण है। और इस गल की पुष्टि आप पिछली क्लास दे विच भी की जब आप वेख्या कि जब पर्शिया के अंदर जब बेजिंस्टाइन के अंदर जब इस्लाम धर्म स्थापित होया मतलब अरब के देशों के जब इस्लाम धर्म ने अपना सिक्का जमाया, इस्लाम धर्म जब है वो विकसित होया तो उत्थे दे मुस्लिम शासकों ने जिहड़ा है या मुस्लिम जिहड़े कट्टरपंथी सोच रखते सन उन्हां कट्टरपंथियों ने उत्थे दे ज्ञानवाद जिहड़े लोग सन, ज्ञानी लोग सन, पढ़े लिखे लोग सन, संत लोग सन, उन्हां दे उत्ते जुल्म करना शुरू कर दिता क्योंकि उन्हां दा एक ही मकसद सी कि ਉਹ मुस्लिम धर्म ਨੂੰ एडॉप्ट कर लान। तो उन्होंने ज्ञानवान लोगों के अगे दो तरह दी शर्तां रखी गई क्योंकि मुस्लिम धर्म तो पहले उत्थे जिहड़ा धर्म सी वो पारसी धर्म सी ते पारसी धर्म के बहुत सारे जिहड़े ज्ञानवान लोग सन उन्हां दे उत्ते जोर पाया गया कि वो मुस्लिम धर्म ਨੂੰ एडॉप्ट कर लान। तो जिन्हां ने एडॉप्ट किया तो उन्होंने छड्ड दिता गया तो जिन्हां ने नहीं एडॉप्ट किया तो उन्होंने मौत की सज़ा दे दी गई। तो जिन्हां ने एडॉप्ट किया उन्होंने सुधारवादी सोच के नाल इस्लाम ਨੂੰ एडॉप्ट किया। तो आप कह सकते हाँ कि डॉक्टर S.R. शारदा की जिहड़ी ये परिभाषा है वो बिल्कुल सही है क्योंकि वो जिहड़े लोग सन वो इस्लाम तो पहले ही ऑलरेडी वो जिहड़े लोग सन, ज्ञानवान लोग सन, संत लोग सन, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे सन और उन्होंने ज्ञानवान लोगों संतां लोगों तो ही जिहड़े ने वो सूफी फकीर बने ने जिन्हों ने बाद विच इस्लाम नूं सुधारवादी सोच के नाल अपनाया। तो इस तो आप कह सकते हाँ कि इन्हां दी जिहड़ी परिभाषा दी हुई परिभाषा है वो ऑथेंटिकेटेड परिभाषा मन्नी जा सकती है। हुण जेकर अगे आप देखते हाँ तो अबू नासक सिराज ये जिहड़े ने इस्लाम धर्म के बहुत वड्डे स्कॉलर होए ने, पुराने लेखक होए ने, ये अपनी बुक अपनी किताब किताबुल लाम फित तसव्वुफ विच लिखते हैं। ये इन्हां दी किताब है, किताब का नाम है। इस किताब दे विच ये लिखते हैं कि 8वीं सदी दे विच दो प्रकार के संत जिहड़े ने वो मिलते हैं। दो प्रकार के संतां दा जिक्र जिहड़ा है वो अपनी किताब दे विच करते हैं और कहते हैं कि 8वीं सदी दे विच ये जिहड़े संत सन ये एग्जिस्ट कर रहे सन। ये दो तरह के संत सन, जाहिद और सूफी। इन्हां दो प्रकार के संतां नूं जिहड़े अबू नासक सिराज ने वो कहते हैं जाहिद एक प्रकार के संत ये सन और दूजे प्रकार के जिहड़े संत सन वो सन सूफी फकीर। ये दोनों ही तरह के फकीर सन पर इन्हां दोनों तरह के फकीरां दे विच जिहड़ा है वो डिफरेंस भी सानू वेखण नूं मिलता है। तुसीं स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद फिर आपां जिहड़ा अगला मैटर हो डिस्कस करांगे। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि सबजैक्टिव पेपर लिए तुहाडे लई ईजी हो जाए। होप कि तुसी स्क्रीनशॉट ले लिया होएगा। आप आगे डिस्कस करते हाँ कि हुण जिहड़े अबू नासक सिराज ने वो दो तरह के संतां दा जिक्र करते हैं, पहला जाहिद और दूसरा सूफी। हुण जाहिद और सूफी दोनों संतां दे विच की डिफरेंस है वो आपां वेखना है।
ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਹਿਦ ਨੇ, ਜ਼ਾहिद ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਬੁੱਕ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਦ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਦ ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਜੋ ਬਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀ ਤਿਆਗਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਲਈ ਬੰਦਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਿਆਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਤਾਂ ਜਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਦ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ। ਔਰ ਤਿਆਗ ਕਿਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਬਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਫੀ ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਦ ਵੀ ਫਕੀਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਗ ਕਿਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਿਆਗ ਬਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਬਹਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 8ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੂਫੀਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੂਫੀ ਮਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸੂਫੀ ਮਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਮੇਨ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹਦੀਸਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਦੀਸਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਅਲ ਖੁਮਾਰੀ। ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਦੀਸਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਦੀਸਕਾਰ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 7000 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਲਗਭਗ 7000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਦੀਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਹਦੀਸ ਜੋ ਹੈ ਹਦੀਸ ਲਿਖਿਆ। 7000 ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 7000 ਹਦੀਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। 7000। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਦੀਸ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਹਦੀਸ ਕੀ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਢੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਬਚਨ ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਸੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਚਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਖ ਖੁਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਨੇ ਲਗਭਗ ਆਪਣੇ 9 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਚੜੇ, ਮਤਲਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਚੜੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲ ਖੁਮਾਰੀ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ। ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇਸ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਨੇ ਹਦੀਸ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ। ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਬਚਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਹਦੀਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 7000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹਦੀਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਦੀਸ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਦੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਬਚਨ ਅੰਕਿਤ ਨੇ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਮਤਲਬ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਬਚਨ ਜੋ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਬਚਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲ ਖੁਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਦੀਸਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ। ਅਲ ਖੁਮਾਰੀ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਲ ਖੁਮਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਫੀਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਫੀ ਮਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਅਲ ਖੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲ ਖੁਮਾਰੀ ਜੋ ਵੱਡਾ ਹਦੀਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਬਾਹਰੂ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਬਚਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੂਫੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਅਪਣਾਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਲਾਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲ ਖੁਮਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੂਫੀਵਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੂਫੀਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਸੂਫੀ ਮਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਉਤਨਾ ਹੀ ਵਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਸਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਸੂਫੀ ਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਪੇਪਰ ਲਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ MA ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਨੈਟ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਫੀਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਨ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਨ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨੀ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਨਸੈਪਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ
ਹਰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਸੂਫੀ ਇਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੀ ਡੀਪਲੀ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਸੂਫੀ ਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੂਫੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸੂਫੀ ਮਤ ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲੇ, ਤੇ ਆਖਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤ ਹੈ ਇਹ ਵਿਕਸਿਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਇਤਨਾ ਹੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੱਖਰੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ UGC ਟੈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, MBA ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਰਿਲੇਟਿਡ ਮੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ UGC ਨੈਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।